فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر کا باہمی ربط اور تعلق ذکر کیا گیا کہ اس سے پہلی سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ پر حجت تمام ہو چکی ہے. یہ ضدی، انادی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ باقی ہیں جو کسی قیمت مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا آپ ان سے کھلی براءت اور بیزاری کا، بائیکاٹ کا اعلان فرما دیں. تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا باطل دین، شرکیہ دین، کفریہ دین، والیہ دین، اور میرے لیے میرا حق والا دین، دین توحید، دین ہدا. تمہاری راہ جدا اور میری جدا، تمہاری منزل اور میری اور. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کھلے اور واشگاف الفاظ میں یہ سورت پڑھ کر ان سے بائیکاٹ کا اعلان اور اظہار فرما دیا تو اللہ نے اس کا ثمرہ اور انعام عطا کیا. اذا جاء نصر اللہ، یہ ثمرہ ہے، انعام ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ اور زمانہ گزر گیا، آپ بھی اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کفار کی طرف سے ظلم و ستم سہتے سہتے اور سب کچھ اسلام پہ خرچ اور صرف کرتے ہوئے یہ بھی اب اس مقام پر آن پہنچے ہیں. اور آپ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل امتحانات، آزمائشیں، ابتلائیں، ان کو جھیلتے ہوئے، سفر طے کرتے ہوئے اب اس مقام پر آن پہنچے ہیں کہ میں اللہ خود اعلان کرتا ہوں اذا جاء نصر اللہ. اذا جب جاء آئی نصر اللہ، مدد، وہ اللہ کی خاص نصرت، خاص مدد آئی، والفتح، اور فتح بھی. اس سورت کے تعارف میں گزشتہ سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ سے تقریباً 6 ماہ پہلے نازل ہوئی، اور آپ کی وفات کی علامات میں سے
اس کا نزول یہ پہلی علامت بن گیا ہے۔ تو اس میں اللہ نے جو نصرت کا اعلان اور وعدہ کیا یہ خاص نصرت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے اہل اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد، تائید اور نصرت حاصل ہی نہیں تھی، ہرگز نہیں، پہلے بھی حاصل تھی۔ اللہ کریم موقع بموقع، قدم بقدم نصرت کرتے ہی آیا، تب یہ اسلام پھلا پھولا، یہ بڑھا اور غالب ہوا۔ اس کی نصرت اور تائید کے بغیر تو کچھ ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن یہاں اذا جاء نصر اللہ، خاص نصرت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، مگر میں اس سے پہلے بھی اللہ کی نصرت اسلام اور اہل اسلام کو حاصل رہی۔ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، اس میں بھی اللہ کی نصرت آئی اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں گے نام پارہ سورۃ الانفال، سبق پہ نشانی رکھیں، لوٹ کے آئیں گے، ذرا وہ مقام بھی دیکھنے کا۔ نامہ پارہ اور سورۃ انفال، اس کی صفحہ نمبر ہے جی 282، صفحہ 282۔ یہاں اس صفحے کی آخری سطر دیکھیں، آیت نمبر 8 کے بعد 9، صفحہ نمبر 282۔ جی فرمایا اذ تستغیثون ربکم، مل گیا جی، اذ تستغیثون ربکم، اذ جب، تستغیثون استغاثہ، یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ استغاثہ کیا معنی ہوتا ہے؟ فریاد کرنا۔ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا۔ اذ جب، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، تم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی۔ میدان بدر ہے، ایک طرف کفار کا لشکر، دوسری طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، یہ 313 اور وہ 1000 کا لشکر، ان سے 3 گنا بڑھ کر تعداد میں، سواریاں، جنگی آلات ان کے پاس مکمل، اور ان کے پاس افراد تعداد بھی کم، اسباب اور وسائل بھی کم۔ تو اس مقام پر میدان بدر میں صحابہ کرام نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے فریاد کی، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، رومانا اپنے رب سے، اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، زاری کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو فاستجاب لکم، فاستجاب، بس استجابت کی اللہ نے، استجابت کا معنی قبول کی تمہاری زاری، تمہاری فریادوں کو اللہ نے قبول کر لیا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اور قبولیت کا نتیجہ انی ممدکم، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ بے شک میں ممدکم، تمہاری مدد، تمہاری مدد۔ اب یہاں ذرا مسئلہ سمجھے، انی ممدکم، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ مدد طلب کس نے کی؟ آمنہ کے لال نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدد طلب کس نے کی؟ اصحاب پیغمبر نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، وہ اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، زاریہ کی، فریادیں اور استغاثے کیے، خود صحابہ کرام نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی، اور اللہ سے مانگی کیا؟ مانگی کیا؟ مدد مانگی۔ تو اللہ نے مدد کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔
جب صحابہ جو اولیاء کے سرتاج ہیں، سردار ہیں، وہ بھی مشکل کے وقت مدد مانگتے ہیں کس سے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کا سرتاج ہے، ساری کائنات اور مخلوقات کا سردار اور مقتدا ہے، آپ نے بھی مدد کی ضرورت پڑی تو مدد مانگی کس سے؟ اللہ ہی سے۔ اس سے یہ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا کہ مدد کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے، رب کے سوا کائنات کی کوئی ہستی بھی ما فوق الاسباب مدد کر سکتی تو پھر مدد کے لیے پکار بھی کیا ہوگی؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ لیکن آج اجمیوں نے رنگ بدلے ہیں، کوئی یا رسول اللہ مدد، اور خود اللہ کا رسول مدد کس سے مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہوتے تو رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یا علی مدد، یہاں میدان بدر میں حضرت علی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی سے کہتا ہے میری مدد کرو۔ حضرت علی تستغیثون ربکم، کس سے کہتا ہے میری مدد کرو؟ اللہ سے کہتا ہے۔ یہ انبیاء اولیاء کو پکارتا ہے مدد کے لیے۔ قرآن عقیدہ اور نظریہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر رب کے سوا کوئی بغیر اسباب کے مدد کر سکتا ہوتا تو وہ اللہ کے بعد تو ساری کائنات میں بلند مقام آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی حالت بھی یہ ہے کہ رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم، میں نے فیصلہ کر دیا کہ تمہاری مدد کروں گا۔ اب مدد کیسے کروں گا، کس چیز کے ذریعے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ مرضیوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن سوال اور نقطہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارا جائے گا تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَلْفٍ، سبا کا معنی سات، الفن ہزار، من الملائکۃ فرشتے، سات 1000 فرشتوں کے میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، مردفین جو پے در پے گروہ در گروہ نازل ہوں گے۔ اللہ یہ فرشتے مدد کریں گے، انہوں نے تو مدد کے لیے تجھے پکارا، آپ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا۔ فرمایا نہیں، مدد تو میں ہی کروں گا۔ فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا، وما اور نہیں، جعل بنایا اللہ کریم نے ان فرشتوں کو الا مگر، نہیں بنایا اللہ نے ان فرشتوں کو مگر بشرا، ذریعہ خوشخبری کہ ان کی تعداد 1000 ہے تو کیا ہو گیا، اللہ 1000 فرشتے نازل کرنا، یہ مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے لیے خوشخبری کا سامان بن کر آئے۔ نمبر 2، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، واو کا معنی اور لی کا معنی تاکہ، لی تاکہ، تطمئن مطمئن ہو جائیں، بھی ان فرشتوں کے ذریعے، قلوبکم دل تمہارے، قلوبکم دل تمہارے۔ صحابہ کو اطمینان قلب عطا کرنے کے لیے، خوشخبری اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اتارا۔ باقی فرمایا رہا مدد اور نصرت کا کرنا، اس کے لیے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَن نَصْرُ ما نافیہ ہے، وَمَن نَصْرُ اور نہیں مدد ہوتی اور نہیں نصرت ہوتی، الا مگر، الا من عند اللہ، کس کی طرف سے، کس کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ساتھ قرآن نے جملہ دے دیا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اور نصرت ہوتی ہے تو صرف رب کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر مدد کے لیے پکار بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔
जब रब के सिवा किसी से मदद माफौकल असबाब नहीं होती तो फिर रब के सिवा मुश्किल और जरूरत में किसी की पुकार भी नहीं चलेगी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीजुन जबरदस्त है। खाली खुली बातें नहीं, सिर्फ जुबानी तसलियां नहीं, अजीजुन वो जबरदस्त है। क्या माना? मदद करने पर कादिर है, मदद कर सकता है। अजीजुन गालिब है, जबरदस्त है, ताकत कुव्वत कुदरत वाला है, लेकिन वो अपनी ताकत को बेजा इस्तेमाल नहीं करता, अपने गलबे को गलत इस्तेमाल नहीं करता। हकीमुन उसका हर मामला हिकमत पे मबनी होता है। हकीमुन हर मामला उसका हिकमत पे मबनी होता है। हमें तो ताकत मिल जाए ना, अफरादी ताकत, ओहदे की, दौलत की, किसी भी और मामले में ताकत मिल गई, इख्तियार मिल गया, हम उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होता है ना, देख लो इन सियासी लुटेरों को, ऑफिसर हजरात को, वो अपनी कुर्सी का, ओहदे का, मनसब का गलत इस्तेमाल करते हैं। फरमाया मैं कायनात का रब हूं, अजीजुन जबरदस्त हूं, गालिब हूं, कुदरत और कुव्वत वाला हूं, लेकिन अपनी ताकत को, कुदरत को बेजा और गलत इस्तेमाल नहीं किया करता। हकीमुन मेरा हर मामला हिकमत वाला है, हिकमत का बादशाह हूं। एक और मकाम देखेंगे जी, चौथा पारा और सूरह आल इमरान, सफा 103, सफा नंबर 103, चौथा पारा सूरह आल इमरान, आयत नंबर 124, 123 के बाद, बल्कि 123 देखो, 122 के बाद, सफ़े के आखिर से 5वें सफ़े, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, समझना मजमून हुई है। वाव का माना बोलो, ला का माना अलबत्ता, कद का माना तहकीक, नसरकुमुल्लाह अल्लाह ने मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह, मदद कर चुका तुम्हारी, नासरकुमुल्लाह मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह। कहां, कब? फरमाया बि बदरिन मैदान बद्र में, व अंतुम हालांकि थे तुम, अजिल्लतुन कमजोर, अजिल्ला कमजोर थे अफरादी एतबार से। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारी मदद की, लिहाजा फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, डरते रहो। किससे? अल्लाह से। लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र गुजार बनो, शुक्र अदा करो। इज तकूलू, अब उसकी तफसील, इज जब तकूलू आपने कहा, लिल मुमिनीना इनको अहले ईमान, वो बदरी सहाबा को कहा, अलन यकफियकुम, अलन क्या नहीं, यकफियकुम काफी तुम्हें, अयुमिद्दकुम कि तुम्हारी इमदाद करे, रब्बुकुम रब तुम्हारा, क्या ये बात काफी नहीं कि तुम्हारी मदद करे रब तुम्हारा? मदद और नुसरत करने वाला कौन? रब्बुकुम तुम्हारा रब है। वो कैसे मदद करेगा? बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति, 3,000 फरिश्तों के, समझना, बिसलासति सलासा 3, आलाफिन 1000, 3,000, मिनल मलाइका फरिश्तों के, मुनजलीन जो नाजिल होने वाले हैं, उतारेगा 3,000 फरिश्ते। बला बल्कि क्यों नहीं, इन तस्बीरू, इन अगर तस्बीरू तुम साबित कदम रहो, व तत्तकू और डरते रहो, व यातूकुम मिन फौरिहिम, व यातूकुम और लाए वो तुम्हारे पास, मिन फौरिहिम अपनी और तादाद पीछे से, हाजा युमदिदकुम, हाजा तो ये, युमदिदकुम
तुम्हारी मदद करेगा, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइका, 5,000 फरिश्तों के, मुसब्बिमीन जो निशान लगे हुए होंगे उनके, वो कोई कर्नल, कोई जनरल, कोई फुला, कोई फुला, वो निशान लगे हुए होंगे। अल्लाह करीम ने यहाँ 3,000 5,000 का तज़किरा किया और नामे पारा में 1,000 है। असल वाकया यूं हुआ कि जब वो नामे पारे की आयत उतरी ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाई, अल्लाह 1,000 फरिश्ते नाजिल कर रहा है, परेशान नहीं होना। कुफार को पता चला, उन्होंने मीटिंग की, अच्छा तादाद तो फिर इनकी बढ़ जाएगी, 313 खुदा 1,000 फरिश्ता, हम तो टोटल 1,000 है, पीछे से हमें और अफराद अपने बुलाने चाहिए। उन्होंने ऐसे हवा उड़ा दी, हम 3,000 और बुला रहे हैं। अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी, वो 3,000 बुलाए, मैं 3,000 फरिश्ते नाजिल कर दूं, तुमने परेशान नहीं होना। उन्होंने कुछ देर के बाद जब ये आयत सुनी ना, तो कहा हम 5,000 बुलाते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं 5,000 फरिश्ते नाजिल कर दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। लेकिन 3 या 5 ना उन्होंने पीछे से बुलाए ना अल्लाह ने नाजिल किए, नाजिल 1,000 फरिश्ते हुए, नाजिल 1,000। फरमाया वमा जअलहुल्लाह, देखो जी सबक का जुमला आया, वमा जअलहुल्लाह, और नहीं बनाया अल्लाह ने उन फरिश्तों का उतरना, उनको नहीं बनाया, इल्ला मगर बुशरा, खुशखबरी, लकुम वास्ते तुम्हारे, वाली तत्मइन्ना, और ताकि मुतमइन हो जाए, कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, बिही इन फरिश्तों के उतरने से। बाकी रहा मदद और नुसरत का मामला, तो वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नई मदद होती मगर सिर्फ किसकी तरफ से, किसकी तरफ से, कौन, अल्लाह अल अजीज, जबरदस्त, कह चुका हूं इसकी वजह, अल हकीम जो हिकमतों का बादशाह है। तो कुरान ने मसला समझा दिया एक, कि इससे पहले भी नुसरत और मदद होती चली आई, यहाँ इज़ा जाअ नस्रुल्लाह में खास नुसरत का तज़किरा है। एक नंबर 2, अकीदे का मसला यह समझा दिया कि बगैर असबाब के मदद और नुसरत करना यह सिर्फ रब की शान है, उसके सिवा ये किसी का मकाम नहीं है। इसलिए मदद और नुसरत के लिए जब भी पुकारा जाएगा तो किसको पुकारा जाएगा, अल्लाह ही को पुकारा जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या माना, इय्याका तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं, इस्तिआनत मदद तलब करते हैं। और ये दुआए कुनूत में अभी पढ़ा यही जुमला, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई कुएं में डाल करके वापस आए ना, हजरत याकूब के सामने वो झूठ मूठ का लगा हुआ खून, वो कुर्ता उसको पेश किया, तो समझ गए कुछ दाल में काला काला है, पर फसब्रुन जमील, इसके सिवा दूसरा रास्ता कोई नहीं। वहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ही है मदद और नुसरत करने वाला, उसके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ये आयत भी है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। आ जाओ सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जब जाअ आ चुकी नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत आई। नंबर 2 इनाम, वल फतहु, और फतह हासिल हो गई। यहाँ फतह से मुराद फतेह मक्का है। कौन सी फतह है, फतेह मक्का, और इसका पेश खैमा और इसकी बुनियाद वो सुलह हुदैबिया है।
सुलह हुदैबिया ये हिजरत के 6ठे साल वाकया पेश आया। हिजरत किए कितना अरसा गुजर गया था? 6 साल। वो वाकया आपने सुना हुआ है। हुदैबिया के मकाम पर जब वो सुलह की शराइत लिखी गई ना, तो बज़ाहिर वो मुसलमानों के हक में कमजोर किस्म की शराइत है। कुफार ने अपने मुंह बोले मुतालबे पूरे करवाए, मनमानी शराइत लिखवाई। बाद सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हु परेशान हुए, नबी अलैहिस्सलाम से भी अर्ज करने लगे, क्या हम हक पर नहीं है अल्लाह के माबूद? फरमाया हक पर है। तो फिर इतनी कमजोर शराइत की बुनियाद पर सुलह क्यों? इतना दब कर सुलह क्यों कर रहे हैं जब हक पर है? फरमाया हक पर है, इसमें शक नहीं, और सुलह होने तो इसका अंजाम और नतीजा खूबसूरत होगा। तो बजाय वो शराइत मुसलमानों की कमजोर थी और कुफार ने अपनी मनचाही शराइत को लिखवाया और उस पर सुलह हुई। जो ही सुलह हो गई, नबी अलैहिस्सलाम मुतमईन है, पर सहाबा परेशान है कि हमारा पल्ला कहीं कमजोर तो नहीं रह गया, शराइत क्यों कमजोर आ गई, इतना हमने मजलूमियत की हालत में दबकर क्यों सुलह तय की और तहरीर हुई? अल्लाह ने सूरतुल फतह को नाज़िल किया। सुभान अल्लाह। यहाँ फिर निशानी रखनी होगी, थोड़ा सा पीछे आइए 26वें पारा। सफा 814 814। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इन्ना फतहना, बेशक हमने फतह दी, लका आपको मेरे पैगंबर। कैसी फतह? फतहम मुबीना, बड़ी खुली और वाज़ेह फतह दी हमने। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ये अगली आयत के साथ लगेगा, चलो तर्जुमा सुनो। लियग़फ़िर लकल्लाह, ताकि लफ्ज़ी माना बख्श दे आपके लिए अल्लाह करीम, मा तक़द्दम, मा वो कुछ, तक़द्दम जो पहले गुजर गए, मिन ज़ंबी का, ज़ंब के माने हैं। ज़ंब का एक माना गुनाह भी है, एक माना इल्जाम भी है, एक माना वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरा में आता है, वलहुम अलैया ज़ंबुन, कि फिरौनियों का एक मुझ पर इल्जाम भी है, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मैं डरता हूं कि उसी इल्जाम की पादाश में मुझे कत्ल ही न कर दे। तो ज़ंब के कई माने हैं, लेकिन यहां खिलाफे औला का। वैसे तो अल्लाह का नबी मासूम होता है और मेरे आका तो इमामुल मासूमीन है, तो आपसे गुनाह का होना तो मुमकिन नहीं है। दरअसल वो इज्तिहादी खता या वो लग़ज़िश जो अल्लाह के यहाँ वो गुनाह नहीं, लेकिन जो इस मकाम और मर्तबे में अल्लाह का मुकर्रब हो, वो छोटी सी ऊंच नीच को भी गुनाह तस्वुर करना है। ये अगर नुक्ता समझ आ जाए, हम तो बहुत कुछ करके भी परवाह नहीं करते ना, गुनाह को गुनाह ही तस्वुर नहीं करते। लेकिन जो हस्ती जितनी अल्लाह के करीब होती है, मकबूल और मुकर्रब होती है, उससे सगीरा गुनाह ये भी बड़ा होता है, सगीरा भी बड़ा होता है, इससे भी कम इज्तिहादी खता, कोई मामूली सी बात ऊंच नीच भी हो जाए जो रब की मंशा और मर्जी के मुताबिक ना हो, हालांकि वो गुनाह नहीं होता हकीकत में, पर वो हस्ती उसको भी अपने ख्याल में गुनाह तस्वुर करती है। इसकी मिसाल दे दो, नबी अलैहिस्सलाम ने शराब कसम उठाई के अंदर, शराब नहीं शहद कसम उठाई के अंदर इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुना है आपने वाक़या? अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मा अहल्लल्लाहु लका, जिसको हमने आपके लिए हलाल किया, आपने लीमा तुहर्रिम, उसको हराम क्यों किया? कद फरज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता अयमानिकुम, कसम तोड़ो, कफारा दो, शहद इस्तेमाल करो, फीही शिफाउन लिन्नास, ये तो हलाल भी है, लोगों के लिए जरिए शिफा भी है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने कसम भी तोड़ी, शहद को इस्तेमाल भी किया। अब ये कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन आपने इस चीज को कि मेरा शहद इस्तेमाल न करने पर हलफ का उठाना रब ने पसंद, तभी तो आयत नाज़िल की। तो इस चीज को भी वो ज़म्ब ख्याल करते हैं। जिहाद की तैयारी हो रही है, ग़ज़वे तबूक का मौका है, मुनाफिकीन आने लगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अपने अपने उज़र पेश करते हैं। कोई कहते हैं मेरे घर में और कोई रखवाला नहीं, मेरे घर मरीज है, मेरा फुला उज़र है, मुझे इजाजत दे दो, रुख्सत दे दो, मैं जिहाद में नहीं शामिल हो सकता। आप उनका ज़ाहिरी उज़र सुन सुन कर उनको इजाजत, रुख्सत देते चले, दे दी। अल्लाह ने 10वें पारा में फरमाया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहु, अफ़ल्लाहु अन्का, मेरे महबूब, मैं अल्लाह आपको कहता तो कुछ नहीं हूं, लेकिन लिमा अज़िनता लहुम, आपने उनको इजाजत क्यों दी? इजाजत नहीं देनी थी, आना तो उन्होंने फिर भी नहीं था, लेकिन मुनाफिकत का वो पोल तो खुल जाता, पर्दा तो उठ जाता, मुनाफिक का निफाक नजर आ जाता। अफ़ल्लाहु अन्का, यहां भी देखे ना रब के प्यार का अंदाज, लिमा अज़िनता बाद में फरमाया, अफ़ल्लाहु अन्का पहले फरमाया कि आपने ये जो मामला किया है, हमने इसको मुआफ तो आपको पहले से कर दिया, इसलिए मैंने माना किया आपने ज़ौक़ का। अफ़ल्लाहु अन्का, मेरे महबूब, मैं अल्लाह आपको कहता तो कुछ नहीं हूं, पर इतना तो बताइए, लिमा अज़िनता लहुम, उनको इजाजत क्यों दे दी? अब ये कोई गुनाह नहीं, कोई खता, कुछ जुर्म नहीं है, लेकिन इसको भी गुनाह की हालत में लिया गया कि रब की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये मामला मुझसे नहीं हो सकता। इसी तरह की और भी कई मिसालें, ये माना है पैगंबर के तरफ निस्बत हो जब की, तो फिर ये माना है इसका। वमाता अखर, पहले भी जो था ऐसा मामला, वो भी हमने बख्श दिया, जो बाद में कोई होगा उसको भी हमने वक्त से पहले बख्श दिया। तो ये इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, उसी फतह मक्का की तरफ इशारा है और उसी का ये पेश ख्याल है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब आ पहुंची अल्लाह की वो खास नुसरत, वल फतह, और अल्लाह की फतह। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस सुलह हुदैबिया के ठीक 2 साल बाद 8वें हिजरत के साल ये मक्का फतह हो गया। फातिहाना शाहाना अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम वो मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए। अब वो खास नुसरत फरमाया वो है वराअइतन नासा, वाओ वाओ, वराअइता, आप देखते हैं मेरे पैगंबर, अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, के वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। कैसे दाखिल हो रहे हैं? अफवाजन, फौज दर फौज, फौज दर फौज, गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात, कबीला दर कबीला, कौम दर कौम। अफवाजन, क्या मतलब? पहले तो मेरे पैगंबर आप मेहनत करते थे, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मेहनत करते थे, तरह तरह के इम्तिहान और आजमाइशों से गुजर कर कोई एक आदमी ईमान कबूल कर लेता, आपको भी खुशी होती, सहाबा को भी खुशी होती, 2-4 आदमी आ जाते, लेकिन बड़ी इम्तिहानात और आजमाइशों से गुजर जाने के बाद अब मेरे पैगंबर आप खामोशी से तशरीफ फरमा गए,
اسلام کا بول بالا اتنا زیادہ ہو گیا، اس کی حقانیت اور صداقت دوپہر کے سورج سے زیادہ واضح ہو گئی۔ اللہ کریم نے لوگوں کے دلوں میں اس کو اتار دیا کہ وہ آپ کی بلا محنت بلا مشقت آنکھوں کے سامنے ہے، میرے پیغمبر کے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اکا دکا نہیں، افواجن۔ ایک قبیلہ آیا اسلام قبول کیا، دوسرا آیا، وہ سینکڑوں لوگ ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اور قبیلہ آیا، اس طریقے پر۔ یہی وہ جملہ تھا جس سے صحابہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں زیادہ دیر رہنے والے نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر کی بعثت کا یہ مقصد تھا، لوگوں تک دین حق کا پہنچانا، اس کی دعوت، تبلیغ، ارشاد وہ ایسا واضح ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں رہی، اب لوگ خود بخود وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، فوج در فوج دوڑ لگا کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ یہی جملہ تھا جس سے صحابہ نے سمجھ لیا، اور یہ خاص اللہ کی نصرت تھی کہ پہلے محنت سے جو کام نہ ہوا اب بغیر محنت کے برا نکل گیا۔ لہذا جب آپ کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصبی ذمہ داری پوری ہونے کو پہنچی تو اب آپ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری اور اس کا سما کریں، اور اس کے لیے 3 جملے فرمائے۔ آج ہمیں بھی یہ پلے باندھنے ہوں گے کہ فکر آخرت پہ آپ پروگرام بہت سنتے ہیں، واعظ اور جلسے سنتے ہیں، آخرت کی فکر اور دھیان، تیاری، اس پر بہت کچھ آپ سنتے ہیں، پر کرنی کیسے ہے اس کے لیے یہ قرآن نسخہ دے رہا ہے۔ پہلی چیز، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ، پس تسبیح بیان کرو۔ تسبیح، اللہ کی تسبیح کا کیا معنی؟ اسے شریکوں سے پاک ہونا بیان کرو۔ تسبیح سبحان سے، سبحان اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، کس سے؟ شریکوں سے۔ یہ اسی سبحان سے سبح ہے۔ فسبح، میرے پیغمبر اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ بحمد ربک، 7 تعریف اپنے رب کے۔ سبح، حمد، 2 لفظ ہیں، نماز کے شروع میں بھی یہ دونوں پڑھتے ہو، سبحانک اللہم، یہ سبحان میں یہ سبح ہے، اور آگے وَبِحَمْدِکَ، یہاں بحمد ربک۔ سبحان اور حمد کے درمیان فرق ہے۔ سبحان کا معنی کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہی معنی کیا ہے نا۔ اللہ کیا مطلب کہ مخلوق کی کوئی کمزوری وہ اللہ میں موجود نہیں، مخلوق والی کمزوریوں سے رب پاک ہے، یہ مطلب ہے سبحان کا، شریکوں سے پاک ہونے کا۔ اور حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، خوبی، کمال۔ تو جب یہ بحمد ربک، 7 تعریف، خوبی، کمال اپنے رب کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری حمد، تعریفیں، خوبیاں، کمالات وہ صرف تیری ذات کے ساتھ خاص ہیں، تیری حمدوں اور تعریفوں میں کائنات کی کوئی ہستی تیری شریک نہیں۔ سبحان، مخلوق کی کوئی کمزوری تجھ میں نہیں، حمد تیری کوئی شان کسی مخلوق کے فرد میں موجود ہے، یہ فرق ہے۔ تو پہلا کام اللہ کی تسبیح، تحمید، اللہ کی عبادت اور اللہ کریم کا ذکر، اذکار، یہ آخرت کی تیاری کے لیے بنیادی نقطہ ہے کہ پہلے سے اللہ کی عبادت میں اور زیادتی اور بڑھوتری ہو۔ جیسے احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح اور حمد یعنی عبادت میں، بالخصوص نفلی عبادت میں پہلے سے زیادہ ترقی کی ہے، زیادہ اس پہ توجہ دی ہے کہ ہر سال
रमजान के महीना में एक मर्तबा मेरे महबूब जिब्राइल से कुरान का दौर करते थे, और जो जिंदगी का आखिरी रमजान है उसमें 2 मर्तबा जिब्राइल से कुरान का दौर किया। 2 मर्तबा जिब्राइल ने आपको सुनाया, आपने जिब्राइल को कुरान सुनाया। आखिरी साल में कितनी दफा? 2 दफा। हर साल आखिरी अशरा मेरे महबूब रमजान का एहतिकाफ किया करते थे। जब आखिरी रमजान जिंदगी का आया तो आपने 10 की बजाय 20 दिनों का एहतिकाफ किया। इसी तरह हर अमल में, हर इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो, दिलचस्पी पहले से बढ़ती चली गई। तो आखिरत की फिक्र और तैयारी का पहला नुक्ता यह है जो हमें भी समझने की जरूरत है कि हम आखिरत की फिक्र कैसे करेंगे। अल्लाह की इबादत का एहतिमाम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यह है आखिरत की तैयारी। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, आपने फरमाया क़यामत के दिन वो भी रोएगा, पछताएगा, हसरत अफसोस करेगा जिसके पास अमल कामयाबी के लिए नाकाफी साबित हो गई। गुनाह वाला पलड़ा भारी हो गया, नेकियों वाला हल्का हो गया। वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मैं मारा गया। और जो नेक अमल कसरत के साथ करके आया कि नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, कामयाब हो गया, वो भी रोएगा। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, पहले आदमी का रोना तो समझ में आता है, ये तो कामयाब हो गया, ये क्यों रोएगा? फरमाया ये इसलिए रोएगा कि अफसोस करेगा है काश मैं इससे भी ज्यादा अमल और इबादत नहीं कर तो और रब के यहां दर्जे मेरे बुलंद होते। एक और हदीस में बड़ा अजीब जुमला है, फरमाया अगर इंसान पैदा हो और शऊर संभालते ही वो सर्व सुजूद हो जाए, ये जुमला समझना हदीस का, सजदे में पड़ जाए, फिर अल्लाह उसे जितनी जिंदगी दे, 50 साल, 80 साल, 100 साल कमोबेश, वो सारी जिंदगी सजदे में गुजार दे, कि उसकी मौत ही सजदे में आ जाए। क़यामत के दिन ये भी आएगा तो अपने इस अमल को, इबादत को ये भी हकीर और कम समझेगा। क्या समझे हो? सारी जिंदगी किसमें गुजार दी? गुजारी नहीं, ये मिसाल दी हमें समझाने के लिए। सारी जिंदगी सजदे में गुजारी, रात दिन गर्मी सर्दी, न खाया न पिया, कुछ भी नहीं, सजदे से सर नहीं उठाया। कल शऊर संभालने के बाद मौत ही उसी सजदे में आ गई। ये भी क़यामत के दिन कहेगा है काश मुझे कुछ और भी अमल इबादत करने का मौका मिलता। अब इस आईने में हम अपने आप को देखें जो फराइज का भी एहतमाम नहीं करते, क़यामत के दिन हमारी हालत क्या होगी? बस उसकी फजल पे उम्मीद तवक्को रखी जा सकती है, इसके सिवा हमारे पल्ले में कुछ नजर नहीं आता। तो ये है फिक्र आखिरत का पहला नुक्ता, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। और दूसरा वस्तगफिरहू, और बख्शिश मांगो उस अल्लाह से मेरे पैगंबर, इस्तिगफार की कसरत इसको इख्तियार करो। हदीस में आता है इस आयत के नुज़ूल के बाद नबी अलैहिस्सलाम एक एक दिन में 100 मर्तबा अल्लाह से तौबा और बख्शिश तलब करते थे। 100 मर्तबा। इस्तिगफार और बख्शिश और तौबा का मतलब नबी की तरफ निस्बत हो तो ये माना नहीं कि आपके जिम्मा कोई माज़अल्लाह गुनाह है कि आप उनसे मग़फ़िरत और इस्तिगफार कर रहे हैं। नहीं, ये दराजात की बुलंदी के हुसूल के लिए, अपनी आजिज़ी कमजोरी के इजहार के लिए है। वस्तगफिरहू, वगरना मेरा महबूब तो मासूम है। नबी का तौबा करना, इस्तिगफार करना वो है अपने दराजात की बुलंदी के लिए और अपनी उज्जो नियाज के इजहार के लिए। फरमाया वस्तगफिरहू, ये दूसरा नुक्ता है आखिरत की तैयारी का कि उसमें इंसान ज्यादा से ज्यादा आखिरत की तैयारी करते हुए इस्तिगफार करे और बख्शिश तलब करे। हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुबारकबाद के लायक है आदमी, वो ईमानदार आदमी मुबारकबाद के लायक है
کہ قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار والا عمل صالح، سبحان اللہ استغفر اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پہ کروٹیں بدلتے، اس کے لیے باوضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا خوبصورت جملہ ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ پھر اس کے کلمات مختلف ہیں حدیثوں میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سب سے خوبصورت یہ استغفار ہے، جامع بھی ہے اور مختصر کلمات بھی ہے۔ اور تیسرا نقطہ آخرت کی فکر و تیاری کا، انہ کانا توابن، انہ بے شک وہ اللہ، کانا ہے توابن بہت توبہ کو قبول کرنے والا۔ کیا مطلب؟ ہر حال میں رجوع اللہ کی طرف کرو، وہ اپنی خاص رحمتیں تم پہ نازل کرے گا۔ توابن میں اللہ کی خاص توجہ اور رحمت کا ذکر ہے۔ جب اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ ہوگی، گناہوں پہ مغفرت طلب کی جائے گی، پھر توابن اللہ کی رحمت کا آدمی مستحق بن جائے گا، اور قیامت کے دن نجات اور بخشش، حصول جنت، وہ بھی ہوگی اللہ کی رحمت کے ذریعے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی